Course name Tourism and Hospitality Management. Vocational course second year. Subject Tourism Profile in Telangana. Paper 1 created by B. Kumaraswamy, lecturer in Tourism and Hospitality Management, Government Junior College, Illantakunta, Rajanna Sirsilla District. First unit, History Outline of Telangana. In this unit, totally 4 lessons are there. The first one is Introduction. Second one is Ancient History of Telangana. Third one is Medieval History of Telangana. Fourth one is Modern History of Telangana. Today we are discussing about the topic 1.3 Medieval History. Introduction. In this period, Telangana region has been ruled by great dynasties such as Kakatiyas, Qutb Shahis, Asaf Jahis. Kakatiyas' contribution to architectures are considered most impressive, while Shatavahanas, the famous monuments constructed in this period, like Golconda Fort, Charminar, Tanki Band, Ramappa Temple, and Thousand Pillar Temple, etc. పరిచయము. మధ్యయుగ చరిత్ర కాలంలో తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని కాకతీయులు, కుతుబ్ షాహీనులు, అసఫ్ జాహీన్లు వంటి గొప్ప రాజవంశాలు పాలించాయి. శాతవాహనుల సహకారంతో కాకతీయుల నిర్మాణాలు ఆకట్టుకుంటాయని భావిస్తారు. ఈ కాలంలో నిర్మించిన ప్రసిద్ధ కట్టడాలు గోల్కొండ కోట, చార్మినార్, ట్యాంక్ బండ్, రామప్ప దేవాలయము మరియు 1000 స్తంభాల గుడి మొదలగునవి. Today we are discussing about the Kakatiya dynasty. In this topic, we are discussing Kakatiya rulers. Again, Kakatiya's architecture, Ramappa Temple, Thousand Pillar Temple, Warangal Fort, etc. Kakatiya dynasty. Historical sources relating to the Kakatiya dynasty are sparse of those that are available. The most prevalent are ancient inscriptions that mainly documents matters relating to religious, such as donations to Hindu temple. They are particularly abundant for the period 1175 to 1324, which is the period when the dynasty most flourished, and area reflection of that. The 12th and 13th century, the emergency of Kakatiya dynasty. They were at first the feudatory of the Western Chalukyas of Kalyani, ruling over small territory near Warangal, a ruler of this dynasty.
Prola II. Prola II was the first ruler of Kakatiya dynasty. He was thrown 1110 to 1158. He was the first ruler of the Kakatiya dynasty. He was ruled nearly 40 years. After Prola II, Rudra came throne Kakatiya dynasty. Rudra was came 1158 to 1195. He was also one of the great ruler in the Kakatiya dynasty. After Rudra came throne Ganapadeva. Ganapadeva was a great ruler in the Telugu region or Telangana area. He was the great administrator and he was a great ruler. Ganapadeva came throne 1199 to 1261. He was the greatest of the Kakatiyas and the first after the Shatavahana to bring almost the entire Telugu area under one unified empire. Rani Rudramadevi, Ganapadeva after came his daughter throne Rani Rudramadevi. Rani Rudramadevi was a great ruler in this Telugu or Telangana region. She is one of the great ruler in Telangana region, the first lady ruler in Telangana. Rani Rudramadevi came throne 1262 to 1289. One of the few queens in Indian history. On the death of Rudrama Devi, her grandson Prataprudra II, who was adopted by her as son and as her apparent and the advice of her father Ganapadeva, ascended the throne at the beginning of the year 1290. The Kakatiya period was rightly called the brightest period of the Telugu history. The entire Telugu speaking area was under the kings who spoke Telugu and encouraged Telugu. The established order throughout the stripped-torn lands and ports built by them played a dominant role in the defense of the realm. Hanmakonda and Gandikota among the Giridurgas, Kanduru and Narayanavanam among the Vanadurgas, Divi and Kolanu among the Jaladurgas, Varangal and Dharanikota among the Staladurgas. Raknad as the most famous stronghold in the Kakatiya period, the administration kingdom was organized and with an accept on the military system. కాకతీయ రాజవంశానికి సంబంధించి
చారిత్రక ఆధారాలు ఉన్నాయి. అందుబాటులో ఉన్న పురాతన శాసనాలు హిందూ మత దేవాలయాలకు విరాళాలు ఇచ్చినట్లు ప్రధానంగా నమోదు చేశారు. 1175 సంవత్సరం నుండి 1324 సంవత్సరం వరకు కాకతీయ రాజ్యం విలసిల్లిన కాలంగా చెప్పుకోవచ్చు. 12 మరియు 13వ శతాబ్ద కాలము కాకతీయులకు కీలకమైన కాలంగా చెప్పవచ్చు. వీరు పశ్చిమ చాళుక్యులకు సామంతరాజులుగా ఉండేవారు. వీరు ఓరుగల్లు అనే చిన్న సంస్థానాన్ని పాలించారు. ఈ రాజవంశ పాలకులు కాకతీయ సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించిన మొదటి రాజుగా రెండవ రోలరాజును చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. ఇతడు 1110వ సంవత్సరంలో సింహాసనం అధిష్ఠించి 1158వ సంవత్సరం వరకు రాజ్యపాలన చేశాడు. ఇతడు కాకతీయులలో మొదటి రాజుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇతడు కాకతీయ సామ్రాజ్యాన్ని సుమారుగా 40 సంవత్సరాలు పరిపాలించాడు. ఇతని అనంతరము రుద్ర అనే రాజు సింహాసనం అధిష్ఠించడం జరుగుతుంది. రుద్ర అనే రాజు 1158వ సంవత్సరం నుండి 1195వ సంవత్సరం వరకు రాజ్యపాలన చేయడం జరుగుతుంది. ఇతడు కూడా కాకతీయ సామ్రాజ్యంలో ఒక రాజుగా మంచి పేరు ప్రఖ్యాతలు సంపాదించుకున్న రాజుగా చెప్పవచ్చు. ఇతని అనంతరము గణపతి దేవుడు సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించడం జరుగుతుంది. గణపతి దేవుడు 1199వ సంవత్సరం నుండి 1261వ సంవత్సరం వరకు రాజ్యపాలన చేసిన రాజుగా ఇతన్ని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. గణపతి దేవుని కాలంలో అనేకమైన యుద్ధ విజయాలను సాధించి మంచి చక్కటి పరిపాలన చేసి ప్రజల యొక్క ఆదర అభిమానాలు పొందిన గొప్ప రాజుగా ఇతన్ని చెప్పుకుంటారు. కాకతీయ రాజవంశంలోనే గొప్ప రాజుగా గణపతి దేవుని చెప్పుకుంటారు. ఇతని కాలంలో ఇతను కాకతీయులలో గొప్ప రాజు మరియు శాతవాహనుల తర్వాత తెలుగు ప్రాంతాన్ని ఏకీకృత సామ్రాజ్యం కిందికి తీసుకువచ్చినవాడు. ఇతనికి పుత్ర సంతానం లేకపోవడం వల్ల ఇతని అనంతరం అతని కుమార్తె అయిన రాణి రుద్రమాదేవి సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించడం జరుగుతుంది. రాణి రుద్రమాదేవి 1262వ సంవత్సరంలో సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించి 1289 వరకు రాజ్య పరిపాలన చేయడం జరుగుతుంది. ఈమె తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని పరిపాలించిన ఏకైక స్త్రీ పాలకురాలుగా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. ఈమె అనేక యుద్ధ విజయాలను సాధించి కాకతీయ సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించింది. ఈమె స్త్రీ అయినప్పటికీ పురుష వేషం ధరించి అనేక యుద్ధాలలో పాల్గొనేది. అలాగే రాజ్య పరిపాలన కూడా పురుష వేషం ధరించి సింహాసనంపై కూర్చొని రాజ్యపాలన చేసేది. రాణి రుద్రమాదేవి భారతదేశ చరిత్రలోని గొప్ప రాణులలో ఒకరు. ఈమె మరణం తర్వాత తన తండ్రి సలహా ప్రకారము తన మనుమడైన రెండవ ప్రతాపరుద్రుడిని దత్తత తీసుకొని పాలించారు. రెండవ ప్రతాపరుద్రుడు 1290వ సంవత్సరంలో సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించాడు. కాకతీయుల కాలాన్ని తెలుగు చరిత్రలో ప్రకాశవంతమైన కాలమని పిలుస్తారు. తెలుగు భాష మాట్లాడే వారందరినీ ఒకే తాటిపైకి తెచ్చి తెలుగు భాషను ప్రోత్సహించినాడు. తన రాజ్యంలో కలహాలు లేకుండా పాలించి కోటల నిర్మాణం చేసినాడు. రాజ్యం యొక్క రక్షణ కోటలు అని భావించి కోటలకు అధిక ప్రాముఖ్యతనిచ్చి కోటలను పోషించిన రాజవంశంగా చెప్పుకుంటారు. హనుమకొండ మరియు గండికోటల్లో గిరిదుర్గాలు అంటే కొండపైన లేదా గుట్టలపైన దుర్గాలను ఏర్పాటు చేసుకొని పరిపాలన చేసిన రాజవంశంగా చెప్పుకుంటారు. కందూరు మరియు నారాయణ వనములలో
వనదుర్గాలను ఏర్పాటు చేశారు. కందూరు మరియు నారాయణవనం అనే ప్రదేశాల్లో వనదుర్గాలు అంటే అడవి ప్రాంతంలో దుర్గాలను ఏర్పాటు చేసి పరిపాలన చేసిన రాజవంశంగా చెప్పుకోవచ్చు. దివి మరియు కొలనులలో జలదుర్గాలను ఏర్పాటు చేశారు. దివి మరియు కొలనులలో జలదుర్గాలు అంటే నీటి మధ్య ప్రాంతంలో దుర్గాలను ఏర్పాటు చేసి వాటి ద్వారా పరిపాలన చేసిన రాజవంశంగా చెప్పుకుంటాం. వరంగల్ మరియు ధరణికోటలలో స్థల దుర్గాలు ఏర్పాటు చేశారు. స్థల దుర్గాలు అనగా భూమిపైన కోటలను ఏర్పాటు చేసి వాటి ద్వారా పరిపాలన చేసిన రాజవంశంగా చెప్పుకుంటాం. దుర్గాలు అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన కోటలుగా పరిగణించబడ్డాయి. రాజ్యం యొక్క పరిపాలన మిలిటరీ విధానం ద్వారా నిర్వహించబడింది. ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ కాకతీయాస్, a notable trend during the dynastic period was the construction of reservoir for irrigation in the uplands, around 5,000 of which were built by various families subordinate to the Kakatiyas. They dramatically altered the possibility for development in the sparsely populated dry areas. కాకతీయుల నిర్మాణాలు. కాకతీయులు ఉన్నతమైన వ్యాపార విధానాలను నిర్మాణాల ద్వారా ఎత్తు ప్రాంతంలో నీటిని నిల్వ చేసే సామర్థ్యం గల నిర్మాణాలను ఏర్పాటు చేసినారు. వీరు 5,000 సైనిక కుటుంబాలను పోషించినారు. వీరి సామ్రాజ్యం అభివృద్ధి చెందడానికి అవసరమైన ఏర్పాట్లను చేసి కరువులు లేకుండా చేసినారు. వీరి నిర్మాణాలు ఇప్పటికీ ఉపయోగంలో ఉన్నాయి. రామప్ప చెరువు, లక్నవరం చెరువు, పాకాల చెరువు, గణపురం చెరువు మొదలైనవి ఇప్పటికీ ఉపయోగంలో ఉన్న చెరువులుగా వీటిని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. కాకతీయుల నిర్మాణాల్లో అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన నిర్మాణాలను కనుక చూసినట్లయితే అవి రామప్ప చెరువు, గణపురం చెరువు, పాకాల చెరువుగా వీటిని చెప్పుకుంటాము. మరి ఇందులో ప్రధానంగా కనుక చూసినట్లయితే వీరు గొలుసుకట్టు విధానాన్ని ఆచరించి ఎత్తైన ప్రాంతంలో వర్షపు యొక్క నీటిని నిల్వ చేయుట కోసము ఈ నిర్మాణాలను ఉపయోగించారు. గొలుసుకట్టు విధానం అనగా ఎత్తైన ప్రాంతంలో నీరు నిల్వ చేయుట కోసం చెరువులను త్రవ్వించారు. ఈ చెరువులు నిండిన తర్వాత అలుగు ద్వారా ఆ నీరు వంపు ప్రదేశానికి లేదా పల్లవ ప్రదేశానికి వెళ్ళి మరొక చెరువులోకి చేరుతుంది. అలా చెరువులోకి చేరిన నీరు అది కూడా నిండి దాని కింది చెరువులోకి వెళుతుంది. దీన్ని గొలుసుకట్టు విధానము అని చెప్తారు. ఈ గొలుసుకట్టు విధానం ద్వారా చెరువులను ఏర్పాటు చేసి ప్రజలకు కావాల్సిన తాగునీటిని, సాగునీటి అవసరాలు తీర్చిన రాజవంశంగా కాకతీయ రాజవంశాన్ని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. రామప్ప టెంపుల్. Ramappa temple, also known as the Ramalingeshwara temple. It is ancient capital of the Kakatiya dynasty. It is in Palampeta village of Venkatapur Mandal, Mulugu district. And inscriptions in the temple date into the year 1213 AD. And is said to have been built by a general Recherla Rudra during the period of the Kakatiya ruler Ganapadeva. రామప్ప దేవాలయము. రామప్ప దేవాలయాన్ని రామలింగేశ్వర ఆలయము అంటారు. ఇది కాకతీయుల ప్రాచీన రాజధాని. ఇది పాలంపేట గ్రామం, వెంకటాపురం మండలంలోని ములుగు జిల్లాలో కలదు. ఈ దేవాలయము 1213 సంవత్సరంలో నిర్మించినట్లు ఒక శాసనంపై కలదు. దీనిని గణపతి దేవుని సైనిక అధికారి అయిన రేచెర్ల రుద్రుడు
నిర్మించాడు. రామప్ప దేవాలయానికి మరొక ప్రాముఖ్యత కలదు. ఈ ఆలయ నిర్మాణానికి ఉపయోగించిన బ్రిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మధ్యయుగ కాలంలోనే మంచి శాస్త్ర సాంకేతిక నిపుణతో సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో తయారు చేసిన ఇటుకలను వీటికి ఉపయోగించడం జరిగింది. వాటి యొక్క స్వభావం ఏంటిది అని కనుక చూసినట్లయితే ఆ ఇటుకలు నీటిలో కనుక వేస్తే అవి పైకి తేలియాడే స్వభావం కలిగి ఉన్న ఇటుకలుగా చెప్పవచ్చు. ఇంత నైపుణ్యంతో తయారు చేసిన ఈ ఇటుకలను ఈ ఆలయ నిర్మాణానికి ఉపయోగించడం జరిగింది. మరి ఇలాంటి చారిత్ర ప్రాముఖ్యత కలిగిన ప్రాచీన దేవాలయాలు లేదా ఆలయాలను చూసుట కోసము అనేక మంది టూరిస్టులు ఈ రామప్ప దేవాలయాన్ని సందర్శించుట కోసం రావడం జరుగుతుంది. రామప్ప దేవాలయ సందర్శన కోసం వస్తున్న వారికి టిఎస్టిడిసి వారు, తెలంగాణ స్టేట్ టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అనే సంస్థ వారు వివిధ ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన టూరిస్టులకు అన్ని రకాల సౌకర్యాలు కల్పించడం కోసము హరిత హోటల్ను ఏర్పాటు చేసి వాటి ద్వారా సౌకర్యాలను కల్పించడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇంతకుముందు మనం చర్చించుకున్నట్లుగా నిర్మాణాల విషయం కనుక వచ్చినట్లయితే కాకతీయుల నిర్మాణాల్లో పాకాల చెరువు, రామప్ప చెరువు అనేవి ప్రసిద్ధి చెందిన చెరువులుగా చెప్పుకోవచ్చు. బోటింగ్ చేయుట కోసము టిఎస్టిడిసి వారు, తెలంగాణ స్టేట్ టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అనే సంస్థ వారు బోటింగ్ చేయుటకు ఆసక్తి ఉన్న టూరిస్టులను దృష్టిలో పెట్టుకొని బోటింగ్ సౌకర్యాలను ఈ చెరువులలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. వీటి ద్వారా సహజ సిద్ధమైన అందాలతో టూరిస్టులు సంతృప్తి చెందే అవకాశం ఉన్నది. నెక్స్ట్ 1000 Pillar Temple. The 1000 Pillar Temple or Rudreshwara Swami Temple is a historical Hindu temple located in the town of Hanmakonda, Telangana State, India. It is dedicated to Shiva, Vishnu and Surya. The 1000 Pillar Temple was built during the period of the Kakatiya dynasty of probability in 1163 AD. Order of the King Rudradeva. 1000 స్తంభాల గుడి హన్మకొండలో నిర్మించబడిన చారిత్రక హిందూ దేవాలయమే 1000 స్తంభాల గుడి. దానిని రుద్రేశ్వర స్వామి ఆలయము లేదా 1000 స్తంభాల గుడి అని తెలుసు. ఇది భారతదేశంలోని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కలదు. ఈ ఆలయమును శివుడు, విష్ణువు మరియు సూర్యదేవులకు అంకితం ఇచ్చినారు. రుద్రదేవిని ఆజ్ఞానుసారంగా 1163వ సంవత్సరంలో దీనిని నిర్మించడం జరిగింది. వరంగల్ నగరము తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే రెండవ పెద్ద నగరంగా చెప్పుకోవచ్చు. అట్లాగే పర్యాటక పరంగా కనుక చూసినట్లయితే అత్యంత ప్రాముఖ్యత కలిగిన రెండవ నగరంగా వరంగల్ నగరాన్ని చెప్పుకుంటాం. వరంగల్ నగరంలో చారిత్రక పరంగా చూసినట్లయితే అనేకమైన కట్టడాలు మనకు ప్రధానంగా కనబడుతుంటాయి. ఈ కట్టడాలను చూసడం కోసము అనేక మంది టూరిస్టులు ఈ వరంగల్ను సందర్శిస్తుంటారు. వివిధ ప్రాంతాల నుండి, దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల నుండి, అలాగే ప్రపంచంలోని వివిధ దేశాల నుండి అనేక మంది టూరిస్టులు వరంగల్ నగరాన్ని సందర్శించడం కోసము రావడం జరుగుతుంది. ఇలా వివిధ ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన టూరిస్టులకు కావలసిన సౌకర్యాలు కల్పించడం కోసము వరంగల్లో హరిత హోటల్ను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ హరిత హోటలు టిఎస్టిడిసి వారు ఏర్పాటు చేసి వివిధ ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన పర్యాటకులకు అన్ని రకాలైన సౌకర్యాలు కల్పించడంలో ముందుండి వారికి కావాల్సిన సౌకర్యాలన్నింటినీ చూడడం జరుగుతుంది. కాకతీయుల కట్టడాలకు మరొక ప్రాముఖ్యత కనబడుతుంది. కాకతీయుల కట్టడాలలో ప్రధానంగా కనబడేది ఏంటంటే త్రికుట ఆలయాలు. కాకతీయుల కట్టడాలను త్రికుట ఆలయాలని పిలవడం జరుగుతుంది. త్రికుట ఆలయాలంటే 3 ఆలయాల సమూహం.
దాన్ని త్రికూట ఆలయాలుగా పిలుస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ 3 ఆలయాల సమూహం ఏదైతే ఉంటుందో ఈ 3 ఆలయాల సమూహంతో నిర్మాణం కాబడ్డ కట్టడాలుగా ఈ దేవాలయం చూడడం జరుగుతుంది. త్రికూట ఆలయాలు మనకు ప్రధానంగా ఎక్కడ కనబడతాయని చూసినట్లయితే 1000 పిల్లర్ టెంపుల్ లేదా 1000 స్తంభాల గుడిలో ప్రధానంగా కనబడే కట్టడాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. వాటితో పాటు కొంత ప్రసిద్ధి చెందిన ఆలయాలు ఎక్కడైతే ఉంటాయో అలాంటి ప్రాంతాల్లో అన్నీ త్రికూట ఆలయాలే, అంటే కాకతీయుల కాలంలో నిర్మించిన ఆలయాలుగా వీటిని చెప్పుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, వరంగల్ ఫోర్ట్. వరంగల్ ఫోర్ట్ టెంపుల్ హ్యాడ్ బీన్ బిల్ట్ ఏ కాకతీయ గణపతి which was constructed making use of large slab. Floor of the temple shrine is beautiful, polished and twinkle like a mirror. An interesting feature of Warangal Fort temple is there are 4 gateways called Kirtistambhas which face the 4 cardinal points of the compass. The design of the gateways is redolent like Toranas of the great stupa at Sanchi. The architecture and sculpture of these temples are magnificent as no one can fail to see the rich imagination, patient industry and skillful workmanship of the builders of the temple of Kakatiya period. వరంగల్ కోటను గణపతి దేవుని కాలంలో నిర్మించారు. ఇది ఒక పెద్ద భవన నిర్మాణ సమూహము. ఒక అంతస్తులో అందమైన సింహాసనమును పాలరాతి అద్దాలతో నిర్మించారు. వరంగల్ కోటకు 4 వైపులా 4 సింహద్వారాలు కలవు. వీటినే కీర్తి తోరణాలు అంటారు. ఈ సింహద్వార ఆకార శైలి సాంచి స్తూపంలా ఉంటుంది. దీని శిల్పకళ నిర్మాణాలు ఆలయ నిర్మాణంలాగా ఉంటాయి. ఇక్కడ అద్భుతమైన విగ్రహ నిర్మాణం జరిగింది. వీరి కాలంలో ఆలయాల నిర్మాణాలు గొప్ప నైపుణ్యంతో తయారు చేశారు. కంక్లూజన్, కాకతీయుల కాలంలో నిర్మించిన ప్రముఖమైన కట్టడాలను చూసినట్లయితే చెరువులు ప్రధానంగా కనబడుతుంటాయి. అందులో ప్రధానంగా లక్నవరం చెరువు, గణపురం చెరువు, రామప్ప చెరువు మొదలైనవి ఇందులో మనకు కనబడుతుంటాయి. అలాగే కాకతీయుల కాలంలో నిర్మించిన మరొక కట్టడమే రామప్ప దేవాలయము. రామప్ప దేవాలయము వరంగల్కు 70 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఏర్పాటు కాబడ్డ ప్రముఖమైన ఆలయంగా దీన్ని చెప్పుకుంటాము. దీని తదుపరి వరంగల్ ఫోర్ట్ 1000 స్తంభాల గుడి లేదా 1000 పిల్లర్ టెంపుల్. ఇది కాకతీయుల కాలంలో నిర్మించబడిన ప్రముఖమైన కట్టడాలుగా వీటిని చెప్పుకుంటాం. తదుపరి అది వరంగల్ కోట. వరంగల్ కోట నిర్మాణము గణపతి దేవుని కాలంలో జరిగినట్లు మనకు తెలుస్తుంది. ఇలాంటి నిర్మాణాలను చూడటం కోసం అనేక మంది టూరిస్టులు వివిధ ప్రాంతాల నుండి వచ్చి కాకతీయుల యొక్క శిల్పకళా నైపుణ్యాన్ని చూసి ఆనందించే పరిస్థితులు కనబడుతున్నాయి. వీరికి కావాల్సిన అన్ని రకాల సౌకర్యాలను కల్పించడం కోసము టీఎస్టీడీసీ వారు వివిధ ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన జాతీయ అంతర్జాతీయ టూరిస్టులకు కావాల్సిన అన్ని రకాల సౌకర్యాలను కల్పించడంలో ముందుండి వారికి అన్ని సహాయ సహకారాలు అందించడం జరుగుతుంది. ఇది ఇందులోని ముఖ్య అంశాలుగా వీటిని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. అసైన్మెంట్స్.
షార్ట్ క్వశ్చన్ కనుక చూసినట్లయితే ఇందులో హూ వాజ్ ద గ్రేట్ రూలర్ ఎమాంగ్ ద కాకతీయాస్? కాకతీయ రాజుల్లో గొప్పవారు ఎవరు అనే క్వశ్చన్ ముఖ్యమైన క్వశ్చన్గా చెప్పుకోవచ్చు. హూ బిల్ట్ ద వరంగల్ ఫోర్ట్? దిస్ వన్ ఇస్ సెకండ్ వన్. రెండో క్వశ్చన్ హూ వాజ్ బిల్ట్ ద వరంగల్ ఫోర్ట్ ఆర్ హూ బిల్ట్ ద వరంగల్ ఫోర్ట్? వరంగల్ కోటను ఎవరు నిర్మించారు అనే క్వశ్చన్ రెండవ షార్ట్ క్వశ్చన్గా, ఇది 2 మార్కులు అడిగే క్వశ్చన్స్గా వీటిని చెప్పుకోవచ్చు. ఇందులో నుండి ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్ కూడా ఉంది. ఆ లాంగ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ కాకతీయ డైనాసిటీ. ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ కాకతీయ డైనాసిటీ, కాకతీయ రాజవంశం గురించి వివరించండి అనే క్వశ్చన్ ఇందులో ఎగ్జామ్లో అడిగే క్వశ్చన్స్గా ఇవి చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.